ہیلو السلام علیکم. ہاں جی ویورز، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے. تو آج کی ہماری ریسیپی کیا ہے؟ سرسوں کا ساگ. سنا ہوا گا آپ نے؟ ٹھیک ہے. تو ویسے بناتے تو سبھی ہیں، ہر کوئی بناتا ہے ساگ، ہر کوئی بناتا ہے. تو چلو ہم بھی بناتے ہیں اپنی ریسیپی سے، اپنے اسٹائل سے. تو چلیں دیکھیں، آپ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے ساگ کٹوانے کے لیے عورت کو بلایا، وہ آئے گی، ابھی کاٹے گی. وہ ساتھ میں بھی لگوں گی، وہ کاٹے گی تو دکھاؤں گی آپ کو. تو پھر آگے کا پروسیجر بھی دکھاتی ہوں، بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. چلیں، اللہ حافظ. ابھی آگے دیکھتے ہیں. وہ آ لے، عورت آ لے گی. ہیلو گائز، یہ دیکھیں، یہ ہمارا ساگ کٹ رہا ہے. اور وہ دیکھیں کیسے کٹ رہا ہے. وہ آپ ہی جو کاٹ رہی ہے، دیکھو کیسے کاٹ رہی ہے. ابھی تو ہم چھری سے کاٹتے ہیں نا، تو یہ پہلے میری دادی وہ فلاں فلاں کے ٹائم میں یہ ایسے ہی اس کے ساتھ ساگ کٹتے تھے، تو بہت جلدی کٹ جاتا تھا. یہ دیکھیں پاؤں کے نیچے وہ دبائی ہے. یہ ذرا نکال کے دکھائیں 1 منٹ، جس سے کاٹ رہے ہیں. اوپر کریں. یہ دیکھیں اس سے کاٹ رہی ہیں. کیسی ہے؟ دیکھ لیں بنانے والے نے کیا چیز بنا دی ہے، اور کیسے کاٹتے تھے. اسی لیے اتنا زیادہ ہوتا ہے تو کٹ جاتا ہے. اذانیں ہو رہی ہیں. چلیں. ہیلو. ہاں جی، یہ دیکھیں ابھی ساگ دھویا جا رہا ہے. اس کو ایسے ہی پانی میں 2-3 بار پانی بھر کے پھر اس میں واپس ڈالنا ہے. اس میں مٹی بہت نکلتی ہے، تو ایسے پھر دھویا جاتا ہے. پہلے کٹنگ کرنی ہے. کٹنگ کرنا بھی بہت مشکل ہے، اتنا زیادہ. پھر اس کو دھونا بہت زیادہ ہے. پھر اس کو ہم نے سلو آنچ پہ رکھنا ہے، دل کھول کے آرام سے مزے سے وہ پکتا رہے گا، چاہے پورا دن پوری رات. پھر آگے کا پروسیجر میں بتاؤں گی، دکھاؤں گی. تو ابھی اس میں ہم نے ڈالا کیا ہے؟ ساگ ہے، پالک ہے، میتھی ہے، پیاز ڈالیں گے، گرین پیاز، گرین لہسن، ہری مرچی. یہ سب ڈال کے پانی ڈال کے ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا. یہ دیکھیں ابھی آرام سے اس کو دھونے میں ہی نا 10-15 منٹ لگنا. ہیلو. ہاں جی، یہ دیکھیں ساگ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. ریڈی نہیں مطلب کہ یہ پک چکا ہے. یہ ایسے دیکھو، نہیں پکڑوں گی، یہ دیکھو کیسے آرام سے ملائم ہو گیا، سافٹ ہو گیا، نرم ہو گیا. تو ابھی یہ پکنے سے ریڈی ہو گیا. ٹھیک ہے. پکنے سے یہ پورا دن پکا ہے، پورا دن سلو آنچ پہ پکا ہے. ابھی میں اس کو چھوٹی دیچکی میں ڈالوں گی. چھوٹی دیچکی میں ڈال کے تو پھر اس میں آگے بیٹر چلاؤں گی. ہیلو گائز، یہ دیکھیں ابھی یہ ریڈی ہونے جا رہا ہے. پہلے پک کے ریڈی ہوا ہے، ابھی کھانے والا ریڈی ہونے لگا. اس میں یہ تھوڑا دیکھیں پانی ہے، تھوڑا پانی ہے. وہ پانی ہم نے کیسے خشک کرنا ہے یہ بھی آپ دیکھیں. اور اس کو ہم نے بہت زیادہ ایسے گوٹا نہیں لگانا. ہاں جی، یہ بلینڈر سے کرنے کے بعد بلینڈر سے کر لیا جتنا کرنا تھا. بہت زیادہ نا اس کا حلوہ نہیں بنانا ہم نے. ٹھیک ہے. تو ابھی اس میں یہ پانی ہے، ہلکا پانی ہے. تو پانی کو ہم نے کیسے خشک کرنا ہے؟ پانی والا ساگ ہوگا تو بالکل اچھا نہیں لگے گا، ٹیسٹ بھی، ٹیسٹ بھی. تو اس میں ہم نے 1 کپ ڈالنا ہے یہ تھوڑا کر کے آٹا، مکئی کا آٹا، کارن فلور. ایک تو پاؤڈر ہے نا، نہیں جو موٹا روٹی بنانے والا وہ ڈالنا ہے. اوکے. 1 کپ جائے گا. یہ تھوڑا ڈال کے اس کو میں نے ایسے مکس کرنا ہے. ہو گیا. پھر یہ ہو گیا. یہ آٹا ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو سلو آنچ پہ پکانا ہے. سلو آنچ پہ. اگر آنچ ہماری تیز ہوگی تو وہ کیا ہے، نیچے سے لگ جائے گا. اور اس کو سلو آنچ پہ پکانا ہے تاکہ آٹے کا کچا پن ختم ہو جائے. اور اس میں 1 ٹیبل اسپون ابھی یہ کوٹی لال مرچ،
ये जाएगी। पहले मैंने ग्रीन जब पक रहा था तो इसमें ग्रीन मिर्ची, ग्रीन ऑनियन, ग्रीन लहसुन, मेथी और पालक और साग ये सब डाल के, नमक ये सब डाल के रख दिया। अभी आटा डाला है, आटे के बाद ये डालने हैं 1 टेबल स्पून। तो क्योंकि पहले ग्रीन चिली डाली थी, ये थोड़ा ही डालूँगी टेस्ट के हिसाब से, कितनी हमें चाहिए वो बाद में टेस्ट करके अगर और डालनी पड़ी तो डाल लूँगी। और इससे ये है कि खूबसूरती भी हो जाती है, ये चिल्ली डालने से ग्रीन के बीज बीच में ये बीज नज़र आते हैं, उससे खूबसूरती भी बहुत हो जाती है। ठीक है, तो ये अभी हमारा थोड़ी देर पकेगा आटे का कच्चापन दूर करने के लिए। हाँ जी, ये देखें ये तकरीबन पक चुका है। मिर्ची इसका मैं मिर्ची का टेस्ट किया है, नमक का टेस्ट किया है तो मिर्ची कम थी, इसलिए ये मैंने और डाले हैं 1 टेबल स्पून और डाले हैं। इनको भी मिक्स करूँगी। उधर हम चलते हैं दूसरी साइड पे, इसकी फ्लेम ऑफ। इधर हमने दूसरी साइड पे चला दिए। इधर हमारा जाएगा ये छोटा सा नन्ना मुन्ना पैन, नन्ना मुन्ना बघार के लिए। इसमें डाला मैंने एक अदद मीडियम प्याज काटा है, ऑयल डाला है, ऑयल तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है। इसको मैं ब्राउन करूँगी, ब्लैक नहीं ब्राउन करने हैं। इसकी बघार दूँगी, इसकी बघार से टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है। सभी बघार तो सभी देते हैं, बट कोई लहसुन का, कोई अदरक का, ये प्याज का कोई कम ही जानते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है। इसमें ये अभी बघार दे के मैंने क्या करना है, ठंडा करके तो इसको छोटे छोटे बोल में डाल के फ्रीज़ कर लेना है। फिर जब हमने खाना होगा, ये हमारा काफ़ी टाइम तक चलेगा, गर्मी भी आ जाएगी, क्योंकि पहले भी मैंने किया हुआ है, आज फिर कर नहीं हूँ। तो फिर जब खाना है फिर आप थोड़े से लहसुन का बघार दे सकते हैं, उसमें घी डालें, देसी घी डालें, लहसुन डालें, उसका बघार दे सकते हैं। अभी जो है मैं पूरे को ये प्याज का बघार दूँगी। ठीक है, तो ये हमारा साग जो है रेडी हो गया। अभी ये जाएगा इसमें, इसके बाद हमारा साग रेडी है। देन मैंने ठंडा करना है, ठंडा करके फ्रीज़ करना है। ठीक है, तो चलो अभी एक बार देखें, एक बार बनाएं, आप भी फ्रीज़ करें, करते होंगे, सब करते हैं। ये साग तो हर एक की चाहत है, बहुत पसंद है। लाहौर में, पाकिस्तान में सबको बहुत पसंद है, हर घर में बहुत बनता है। बल्कि किसी के भी घर में बने तो दूसरे को पता चलेगा ना आज साग बन रहे, तो उसके मुंह में पानी आएगा, उसने फ़ौरन कह देना मुझे भी देना। ऐसे होता है कि साग की इतनी सब फरमाइश डालते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। शुरू से चल रहा है। तो चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये देखें अल्लाह हाफिज़ मैंने कह दिया था, नहीं अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं, अभी ये देखें हमारे ब्राउन हो गए। कितने ब्राउन करने हैं ये आपको दिखाना है। और इसको सुबह पराठे के साथ साग खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। बॉयल चावल हो, प्याज वाले चावल हो, तो उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। अब आप सब बनाते होंगे, खाते हैं, क्योंकि ये तो हर घर में पकता है। बट ये जो मेरी बघार है ना, ये प्याज की हर घर में नहीं लगता, तो आप एक बार लगा के देखें। ये देखें मैंने इसमें डाल दिया। ये मिक्स कर दिया। ये प्याज वाला आपने लाजम बनाना है, प्याज की बघार देनी है, ये लाजम बनाना है। ये हमारा साग रेडी हो गया, अभी रेडी हो गया। अभी खुदा हाफिज़ बोलूँगी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ नहीं, नान के साथ इसका कोई टेस्ट नहीं आता, चावलों के साथ खाएं। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, ये देखिए इधर हमारी मकई की रोटी भी रेडी हो गई। मैंने कहा अभी साग बनाया है तो साथ में रोटी भी बना ही लूँ, तो मकई की रोटी भी बना ली है। ये खाएगा, मेरा बेटा खाएगा, ग्लूटेन फ्री है, तो उसको ये रोटी बना के देती हूँ। ठीक है, तो ये देखें रोटी भी बन गई हमारी, वो प्लेट भी साग की भी रेडी हो गई है और रोटी भी हमारी रेडी हो गई। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख, ठीक है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, जैसे देखने में खूबसूरत लग रही है, ऐसे ही इसका टेस्ट भी बहुत टेस्टी। तो अब बनाएं, खाएं, तो देखें, ठीक है।
چلیں اوکے جی، اللہ حافظ۔